사랑해요. 주의 자비 날 붙드네. 내 평생 나를 이끄신 주, 나 일어날 때부터 잠이 들 때까지 선하신 주 노래하리라. 사랑해요, 사랑해요. 주의 자비 날 붙드네. 내 평생 나를 이끄신 주, 나 일어날 때부터 잠이 들 때까지 선하신 주 노래하리라. 내 평생 신실하신 주, 내 평생 선하신 하나님, 내게 주신 호흡은 선하신 주 노래하리라. 주의 음성, 주의 음성, 불 가운데 인도하 어두운 밤에도 나와 함께 하시네. 주는 나의 아버지, 주는 나의 친구, 내 삶에 선하신 주 노래. 내 평생 신실하신, 내 평생 선하신 하나님, 내게 주신 호흡은 선하신 주 노래하리라. 내 평생, 내 평생 신실하신, 내 평생 선하신 하나님, 내게 주신 호흡은 선하신 주 노래하리라. 주의 선하신, 주의 선하신 내 달려오시네. 주의 선하신 내 달려오시네. 내 삶을 들여 주께 순복해 모두 주드리니. 주의 선하신 내 달려오시네. 주의 선하신 내게 달려오시네. 주의 선하신 내 달려오시네. 내 삶을 들여 주께 순복해 모두 주드리니. 주의 선하신 내 달려오시네. 내 평생 신실하신 주, 내 평생 선하신 하나님, 내게 주신 호흡은 선하신 주 노래하리라. 내 평생, 내 평생 신실하신 주,
선하신 하나님 내게 주신 오늘 선하신 주 노래하리 내 평생 선하신 주 내 평생 신실하신 주 내 평생 선하신 하나님 내게 주신 오늘 선하신 주 노래하리라 내 평생 신실하신 내 평생 선하신 하나님 내게 주신 오늘 선하신 주 노래하리라 내 평생 신실하신 내 평생 선하신 하나님 내게 주신 오늘 선하신 주 노래하리라 내 평생 신실하신 주 내 평생 선하신 하나님 내게 주신 호흡으로 선하신 주 노래하리라 내 평생 신실하신 내 평생 선하신 하나님 내게 주신 호흡으로 선하신 주님을 찬양합니다. 선하신 주 노래하리라 내 평생 신실하신 주님 당신은 신실하신 분이십니다. 주님은 선하신 분이십니다. 호흡 있는 자마다 주님을 찬양할지어다. 선하신 주 노래하리라 비가 내리네
사랑이 성령의 바람 느끼네. 지금 하늘의 노래 우리게 주의 사랑이 성령의 바람 느끼네. 지금 하늘의 노래 우리게 주의 사랑의 빛 주의 사랑의 바람 느끼네. 지금 하늘의 노래 우리게 주의 사랑의 빛 성령의 바람 느끼네. 지금 하늘의 노래 우리게
우리 영으로 나갑시다. Yes, you love. Let's go. Now, yes, let's go. Now, yes, let's go. You are your, let's go. You come away, yes, your love is all you are, yes, hey. You are your lion, yes, came away, let's say. 하나님은 영이시니 영으로 나아가기를 원합니다. So I you like it, let's say low, let's say the why you low, let's say the why you low, let's say the why you low, let's say the yellow hole, let's say now yes low like it, now yes low, let's say the why you low, let's say now you low, now yes low, let's say low, let's say I you low, oh Lord. 보기 원합니다. 보혈로 덮으십시오. 주의 종들이 모였습니다.
You come 주님 말씀하십시오. 와요 Lord 거룩하게 하십시오. You are You are the same. You are 우리가 새롭게 되게 하십시오. 이 시간 신선한 기름으로 우리에게 부으십시오. 주님의 얼굴을 보게 하여 주십시오. You are your light. Yes, your light is it. You can alone in your light is it. Oh, yes, and you light, oh, light is it. Light your Lord is it. Light your Lord is it. Tonight your love, you know, light your Lord is it. 우리의 마음을 쏟아냅니다. Oh, yes, you are your love, you, Holy Spirit. Tonight, yes, you are your Lord, listen, oh, light your Lord, because you are your Lord, listen. Tonight your light. You are your Lord, yeah, you are your Lord, yeah, yes, Lord. You are the Lord, even Lord, listen, you are, listen, oh, I say, you can run your Lord, your Lord, oh, Lord, you can run your life, why your Lord, why your life is holy, why your life is you are your life is why can't you are your love, why your life you are your life 주보기 원해 주보기 원해 영광 보이소서 주 알기 원해 주보기 원해 성령의 비가 내리네. 성령의 비가 내. 이 시간 성령의 비가 우리 가운데 내리고 있습니다. 하늘의 문을 여소. 우리의 심령의 문을 더 활짝 여시길 바랍니다. 성령의 비가 내리네. Open up the floodgates. 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 Open up, hey, open up the floodgates. Open up the floodgates. Open up the floodgates. Open up the, yes. Open up the floodgates. You are yes, Lord.
open up the floodgates, open up the floodgates. 즐기십시오. 주의 앞에는 충만한 기쁨이 있고 그의 오른편에는 영원한 즐거움이 있습니다. Open up the floodgates, open up the temple Christ holy. Everyone in 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 the Hallelujah. Everyone in the temple Christ holy. Yeah, yeah, yeah. You are your Lord, yeah. Yes, Lord, I say, you are your holy, the temple Christ holy. Everyone in 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 the temple Christ holy. Fire like sin, fire like this. You cannot fire like this into fire like Paradise. You cannot run like see your love fire like ski your love Paradise. You cannot run like show your love how you lie like ski. You cannot fire like go your lonely like God. You are your loneliness, your holy like ski. 내가 거룩하니 너희도 거룩할지어다. Temple Christ holy. Everyone in the 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 temple Christ holy. You are your you can do by your you are your you are your you are everyone in the temple Christ Lord. 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 Everyone in the temple Christ holy. 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 Everyone in the temple Christ holy.
영광이요 나의 머리를 드시는 하나님 주는 나의 영광 영광이요 영광 영광 나의 머리를 드시는 하나님 주는 나의 영광 영광이요 나의 머리를 드시는 하나님 주는 나의 영광 영광이요 나의 머리를 드시는 하나님 날 높이 드시네 날 높이 드시네 높이 더 높이 나의 머리를 드시는 하나님 날 높이 드시네 드시네 올라 이 시간 번제로지만 배나갑니다 나의 머리를 드시는 하나님 높이 더 높이 높이 더 높이 높이 더 높이 높이 더 높이 주님께 우리 더 높이 올라갑시다 발목에서 무릎으로 무릎에서 허리로 허리에서 자만하게 잠길지어다 높이 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 더 높이 높이 더 주여 높이 더 높이 주님께 높이 더 높이 높이 더 높이 높이 더 높이 주님께 높이 더 높이 높이 더 높이 높이 여러분 준비되셨습니까? 점점 높이 올라가시는 겁니다. 믿음대로 될지어다 높이 더 Say do I never You can to fire high Your lies in high and to higher less 높이 더 높이 높이 더 높이 라라라라라라 높이 더 높이 주님께 I know I am lies 높이 더 높이 They say 높이 더 높이 Why you lie 높이 더 높이 주님께 올라가셔야죠. 마음을 다합시다. 높이 더 높이 헤이 높이 더 높이 예 높이 더 높이 주님께 높이 더 높이 예 높이 더 높이 You can already say 높이 더 높이 주님께 더 여셔야 됩니다. 높이 더 높이 높이 더 높이 높이 더 높이 주님께 높이 더 높이 성령님 임하소서. 성령님 더 역사하소서. 우리의 심령 가운데 더 역사하소서. 이 시간 믿음대로 될지어다. 믿음대로 올라갈지어다. 야세 열라바바 열라카라세 야세 열라바바 카야라스카 유케노와 열라스키 열라카 주와 열라바바 열라데스키 열라코라세 나라와스키 유와 열라스키 열라카라세 열라바카 열라데세 유와 열라데스키 열라카라와스키 카라와스키 카라와스키 라소 쇼쇼쇼 나와세 쇼라이카 노와세 쇼라이카 와이카 유와 열라스카 라스코 유와 열라스키 주님의 영광을 불어넣습니다. 높이 더 높이 높이 더 높이 예. 높이 더 높이 주님께 높이 더 높이 예. 높이 더 높이 높이 더 높이 올라가세 높이 더 높이
감사합니다. 주님 감사합니다. 주는 나의 영광이요 나의 머리를 치는 가장 높은 이를 높은 이름 가장 크신 이름 홀로 위대하신 이름 모든 통치보다 모든 능력보다 홀로 위대하신 이름 가장 높은 이름 가장 크신 이름 홀로 위대하신 이름 모든 통치보다 모든 능력보다 홀로 위대하신 전사들 외쳐 천사들 외쳐 온 세상 외쳐 홀리 높으신 주께 홀리 홀리 forever 천사들 외쳐 온 세상 외쳐 높으신 주께 Holy forever 가장 높은 이름 가장 높은 이름 가장 크신 이름 홀로 위대하신 이름 모든 통치보다 모든 능력보다 홀로 위대하신 이름 가장 높은 이름 가장 주님 영광 받으소서 주님 높임 받으소서 홀로 위대하신 이름 모든 통치보다 모든 능력보다 홀로 가장 높은 이름 가장 높은 이름 가장 크신 이름 홀로 가장 높은 이름 가장 크신 이름 홀로 위대하신 이름 모든 능력보다 모든 능력보다 모든 위대하신 이름 천사들과 저 홀리 온 세상 외쳐 홀리 높으신 주께 가장 높은 이름
크신 이름 홀로 위대한 이름 I can see your eyes. You can't violate this. I allow leaders before this can alight this day. Our eyes before this be eyes. I allow it eyes be flawless. I always stand to lie before the stand. 가자 높은 이름 가자 크신 이름 홀로 위대하신 이름 모든 통치보다 모든 능력보다 홀로 위대하신 이름 가자 높은 이름 가자 크신 우리가 이 시간 주님 앞에 서 있습니다. 홀로 위대하신 이름 Yes, we flawless be lioness. 모든 통치보다 모든 Yes, yes. 능력보다 홀로 위대하신 이름 천사들 외쳐 홀리 온 세상 외쳐 홀리 높으신 주께 홀리 forever. 오늘은 토라에 대한 말씀을 생각해 보도록 하겠습니다. 토라라고 하면 율법이라고 생각을 하는데 사실은 더 깊은 의미는 하나님의 성품이 말씀으로 주어진 그것이 토라입니다. 믿어지시면 하면. 그래서 토라의 그 깊은 의미는 가르침, 지침이라는 의미인데요, 단순한 법률 체계가 아닌 하나님의 성품이 말씀으로 우리에게 주어졌습니다. 그러니까 하나님의 뜻이 말씀으로 구체화된 것이 뭐냐면 토라입니다. 이런 사랑의 언약, 공동체의 삶의 방식, 하나님과 친밀한 관계를 위한 거룩한 지침서가 뭐냐면 토라입니다. 인정하시면 하면. 자, 시편 19편
7절로 11절 말씀을 보겠습니다. 같이 한 목소리로 읽겠습니다. 여호와의 율법은 완전하여 영혼을 소성시키며 여호와의 증거는 확실하여 우둔한 자를 지혜롭게 하며 여호와의 교훈은 정직하여 마음을 기쁘게 하고 여호와의 계명은 순결하여 눈을 밝게 하시도다. 여호와를 경외하는 도는 정결하여 영혼까지 이르고 여호와의 법도 진실하여 다 의로우니 금 곧 많은 순금보다 더 사모할 것이며 꿀과 송이꿀보다 더 달도다. 또 주의 종이 이것으로 경고를 받고 이것을 지킴으로 상이 크니이다. 할렐루야. 그래서 이 토라는, 하나님의 토라는 명령이고 율법 이전에 우리의 깊은 내면 속에 생명수와 같은 그러한 하나님의 생명인 줄로 믿습니다. 그래서 우리는 그동안 역사 속에서 토라가 상당히 묻혀 있었어요. 깊이 숨겨져 있는 비밀이었습니다. 그런데 이 토라가 회복되는 것이 마지막 시대의 하나님의 역사인데요. 오늘 이 토라가 저와 여러분들의 심령 속에서 다시금 회복되기를 주의 이름으로 축원합니다. 자, 토라 포션 있는데요. 시간 속에 하나님의 뜻을 깊이 넣어 놓으시고 그 시간의 순례 속에서 영적인 말씀의 순례를 토라 포션 속에 숨겨놨는데, 토라 포션이라는 것은 뭐냐? 우리가 창세기, 출애굽기, 레위기, 민수기, 신명기, 모세오경을 54파트로 나눴습니다. 54파트로 나눠서 매년 한 번씩 이 토라를 읽을 수 있도록, 율법서를 읽을 수 있도록, 아마 정확한 것은 기록이 없는데 에스라 시대 이후부터 시작이 됐습니다. 그래서 주간 성경 읽기 책이지요. 매주 안식일마다 이런 토라를 파트로 나눠서 전 세계 어디서든지 이 유대인들, 특별히 메시아닉 주들 역시도 이러한 토라 포션으로 성경을 읽습니다. 그래서 제일 첫 번째 포션은 베르싯, 두 번째 포션은 노아, 마지막 포션은 신명기, 베조트, 하브라, 이렇게 해서 약 54개 파트를 나누어서 매주마다 한 파트씩 읽고 묵상하고, 그리고 그 속에 계시된 하나님의 뜻을 분별하면서 가는 겁니다. 누가 토라 포션을 정했는가? 아까도 얘기했지만 바벨론 포로 이후에 에스라 시대에 회복이 됐는데요. 기원전 한 5세기경 에스라와 느헤미야 시대에 정비된 것으로 보입니다. 정확한 기록은 없습니다. 그래서 바벨론 포로에서 돌아온 이러한 디아스포라된 유대인들이 돌아와서 말씀을 잃어버린 세대가 다시 말씀을 회복하기 위해서 공공적으로 낭독하고 체계적으로 읽기를 제도화했습니다. 그래서 이게 토라 포션이 나누어진 것 같아요. 자, 느헤미야 8장 2절 3절을 보겠습니다. 같이 읽습니다. 일곱째 달 초하루에 제사장 에스라가 율법책을 가지고 회중 앞 곧 남자나 여자나 알아들을 만한 모든 사람 앞에 이르러 수문 앞 광장에서 새벽부터 정오까지 남자나 여자나 알아들을 만한 모든 사람 앞에서 읽음에 뭇백성이 그 율법책에 귀를 기울였는데, 이처럼 에스라와 학사들이 회당 제도와 함께 매주 읽을 말씀, 그래서 말씀의 순서를 이처럼 파트로 나누어서 읽기 시작했습니다. 그래서 바벨론 포로 이후부터 1년에 한 번씩 이 성경
창세기, 출애굽기, 레위기, 민수기, 신명기, 이 모세오경, 토라를 읽을 수 있도록 순환형 토라 포션 시스템이 자리를 잡았습니다. 자, 이게 예수님 시대에도 동일하게 이 시스템이 움직여 갔어요. 자, 사도행전 15장 21절. 사도행전 15장 21절. 같이 읽습니다. 이는 예로부터 각 성에서 모세를 전하는 자가 있어 안식일마다 회당에서 그 글을 읽음이라 하더라. 그래서 이처럼 회당에서 주어진 시간에 이러한 성경을, 이러한 토라를 계속해서 읽었던 것을 보게 되어집니다. 예수님께서 이러한 토라 포션대로 성경을 읽으셨을까요? 안 읽으셨을까요? 당연히 읽으셨겠죠. 누가복음 4장 16절로 21절. 누가복음 4장 16절로 21절. 같이 읽겠습니다. 예수께서 그 자라나신 곳 나사렛에 이르사 안식일에 늘 하시던 대로 회당에 들어가사 성경을 읽으려고 서심해 선지자 이사야의 글을 들이거늘 책을 펴서 이렇게 기록된 데를 찾으시니 곧 주의 성령이 내게 임하셨으니 이는 가난한 자에게 복음을 전하게 하시려고 내게 기름을 부으시고 나를 보내사 포로된 자에게 자유를, 눈먼 자에게 다시 보게 함을 전파하며 눌린 자를 자유롭게 하고 주의 은혜의 해를 전파하게 하려 하심이라 하였더라. 책을 덮어 그 맡은 자에게 주시고 앉으시니 회당에 있는 자들이 다 주목하여 보더라. 이에 예수께서 그들에게 말씀하시되 이 글이 오늘 너희 귀에 응하였느니라 하시니. 할렐루야. 자, 이 말씀은 정해진 주간 안에 이 말씀을 예수님께서 읽으시고 자신을 드러내셨어요. 그러니까 이 말씀이 오늘 너희 귀에 응하였느니라. 그렇게 하면서 이때가 그때 읽어야 할 토라 포션이라는 거예요. 그래서 말씀이 시간 안에, 그리고 그 성취의 시간 속에 살아 있었던 거예요. 다시요. 저희가 그 나사렛 마을에 그 예수님이 선포하셨던, 이 말씀을 선포하셨던 그런 회당에 가서 저희도 이 말씀을 선포를 한번 하고 왔는데요. 이때에 주님께서 이 말씀이 실제가 됐고 이 말씀이 성취가 되었다라는 것을 그대로 그 시간 안에서 선포했는데, 주님이 딱 이 말씀이 선포되어질 시간 속에 계셨던 거예요. 이해가 되셨으면 하면. 그래서 굉장히 신비스럽습니다. 이 성경이 그 하나님의 카이로스가 크로노스의 시간 안에서 덮여서 그때의 주님이 자신을 드러내신 거예요. 오늘 이 말씀이 너희 귀에 응하였느니라. 이것은 주님 자신을 드러내신 것이죠. 여러분, 토라 포션은 이처럼 어찌 보면 성경 읽기의 계획뿐만이 아니라 시간 안에 말씀을 정렬시킨 하나님의 리듬입니다. 그러니까 하나님께서 그 시대에 그 시간 안에 이루기를 원하시는 그분의 계획과 뜻이 있어요. 근데 이게 토라 포션 안에서 이루어진 거예요. 할렐루야. 그래서 온 이스라엘 백성들이 이 말씀을 듣고 묵상함으로 공동체 전체가 하나의 방향으로 나가는 거예요. 할렐루야. 자, 그래서 이처럼 하나님의 그 영적인 역사는 어떻게 보면 시대마다 단절이 된 것 같은 느낌이 있지만 전혀 그렇지 않습니다. 창조 이후부터 계속해서 하나님의 역사의 영적인 리듬을 따라서 오늘까지 마지막 주님의 재림 때까지, 아니면 천년왕국과 그 이후에까지 영원히 연결되는 줄로 믿습니다. 할렐루야. 왜냐하면 이 모든 역사는 하나님이 통치하시기 때문에 그렇습니다. 그리고 하나님의 역사는 말씀하시고 이루시고, 말씀하시고 이루시고, 말씀하시고 이루시는
그분의 역사는 그렇게 흘러가는 거예요. 그래서 깊은 영적인 하나님의 리듬을 아는 사람들은 이처럼 하나님의 말씀의 역사에 계속해서 영적으로 공감하면서 계속해서 흘러가게 되는 줄로 믿습니다. 왜냐하면 전도서 3장 1절 시작. 범사에 기한이 있고 천하만사가 다 때가 있나니. 신명기 32장 2절 내 교훈은 비처럼 내리고 내 말은 이슬처럼 맺히나니 연한 풀 위에 가는 비 같고 채소 위에 담비 같도다. 자, 이처럼 하나님의 말씀이, 하나님은 영이시잖아요. 영이신 하나님의 말씀은 시간과 공간 안에 제약을 받지 않으셔요. 그러나 그 하나님께서 시간과 공간 안에서 그분의 역사를 실현해 가는 것은 놀라운 일입니다. 그러니까 그분이 시간 안으로 오시는 거예요. 그분이 오시는 거가 뭐냐면 말씀이 오시는 거예요. 말씀이 오셨을 뿐만 아니라 그분의 영이 오신 거예요. 그래서 그분의 말씀을 이루시고 그분의 뜻을 이루시는 거예요. 이처럼 시간 속으로 그분이 들어오는 게 뭐냐면 그게 카이로스예요. 영적인 영원한 그 정지된 시간이 흘러가는 이처럼 물질적인 크로노스의 시간 속에 오셔서 그분의 역사를 이루어 가십니다. 할렐루야. 근데 이미 그분은 모든 것들을 이미 말씀하셨다라는 거예요. 그분의 계획은 이미 알파부터 오메가까지 선포되어지고 이루어 가시는 거예요. 그러니까 우리가 모를 뿐이지 깊은 영적인 통찰력을 가지고 보면 이 말씀이 시대를 반영하고 있고요, 말씀이 그 시대를 나타내고 있어요. 그래서 정확하게 그 말씀을 바라보면 오늘의 이 시대의 시간표를 알 수 있고, 그리고 다가오는 그러한 하나님의 역사들에 대해서 이미 오픈되어지는 거예요. 여러분, 오늘 저와 여러분들은 이사갈 지파와 같이 시세를 알고 영적인 통로가 열려서 분별할 수 있는 분별력 있는 삶이 되어야 할 줄로 믿습니다. 할렐루야. 자, 오늘 이번 그 토라 포션 속에는 절기가 들어있어요. 토라 포션 나는 좀 이번 주 토라 포션이 에모르인데요. 에모르는 말하라 그랬어요. 모세로 하여금 제사장들에게 말하라. 뭘 말하느냐? 이번 주에 말하라 그랬는데, 그래서 제가 사실은 이 말씀이 공감이 됐어요. 공명이 됐어요. 그래서 이 말씀을 선포하는 거예요. 이 뭘 말하라 그랬냐면 제사장들이 거룩해야 된다. 제사장이 거룩해야 됩니다. 오늘 저와 여러분들은 왕 같은 제사장들인 줄로 믿습니다. 저와 여러분들이 해야 할 일은 뭐냐면 거룩하며, 왜? 거룩하신 하나님 앞에 나아가는 자이기 때문에 거룩해야 돼요. 그 다음에 에모르에서 또 뭘 말하느냐? 절기를 말하라 그랬어요. 절기를 선포하라. 그래서 오늘 절기를 조금 설명을 좀 하도록 하겠습니다. 유월절, 그리고 무교절, 초실절, 이것은 예수님의 초림에 대한 선포된 말씀입니다. 그리고 오순절 성령이 오시고 초막절, 나팔절까지 4개월은 이방인들의 추수, 이방인들에게 복음이 전해지는 시간들입니다. 그리고 가을절기에 나팔절, 대속제일, 초막절이 있는데요, 이것은 예수님의 재림의 절기입니다. 그러니까 이 하나님의 구속사가 매년마다 사람들에게 반복적으로 알려주고 반복적으로 준비되게 하고 또 준비되게 하고, 끊임없이 하나님의 말씀은 선포되어지면서 인생들에게 준비케 하시는 줄로 믿습니다. 할렐루야. 그래서 이러한 절기는 하나님의 구속사시요, 그리고 하나님의 그러한 그 깊은 그 계획이 이 말씀 속에서, 절기 속에서 선포되어져 있어요. 그러니까 우리가 말씀을 깊이, 토라를 깊이 알아가면 우리는 누구에게 접근해 들어가고 누구를 만날 수 있느냐? 토라의 본질 대신 그리스도를 만날 수 있는 줄로 믿습니다. 왜냐하면 절기에 선포되어진 그분이 누구냐면
예수님이시기 때문에 그렇습니다. 할렐루야. 오늘 저와 여러분들은 이러한 토라를 통해서 깊은 주님께로 우리를 인도해 가시는 그분의 구속사를 영적인 눈으로 통찰할 수 있기를 축복합니다. 자, 토라가 그래서 마지막 시대에 주님께서 어떤 말씀을 주셨냐면 마지막 시대에는 토라가 회복될 거라는 말씀을 주셨어요. 토라의 회복의 말씀을 주셨는데 예언적인 선포였습니다. 예레미야 31장 31절로 34절을 보겠습니다. 자, 시작. 여호와의 말씀이니라. 보라, 날이 이르리니 내가 이스라엘 집과 유다 집에 새 언약을 맺으리라. 이 언약은 내가 그들의 조상들의 손을 잡고 애굽 땅에서 인도하여 내던 날에 맺은 것과 같이 아니할 것은 내가 그들의 남편이 되었어도 그들이 내 언약을 깨뜨렸음이라. 여호와의 말씀이니라. 그러나 그날 후에 내가 이스라엘 집과 맺을 언약은 이러하니 곧 내가 나의 법을 그들의 속에 두며 그들의 마음에 기록하여 나는 그들의 하나님이 되고 그들은 내 백성이 될 것이라. 여호와의 말씀이니라. 그들이 다시는 각기 이웃과 형제를 가리켜 이르기를 너는 여호와를 알라 하지 아니하리니 이는 작은 자로부터 큰 자까지 다 나를 알기 때문이라. 내가 그들의 악행을 사하고 다시는 그 죄를 기억하지 아니하리라. 여호와의 말씀이니라. 마지막 시대에 이 토라가 어디에 새겨지느냐? 마음에 새겨진다는 거예요. 할렐루야. 오늘 또 저와 여러분들의 심령 속에 말씀이 새겨지기를 주의 이름으로 축복합니다. 이게 회복되는 말씀이에요. 에스겔 36장 26절 27절 시작. 또 새 영을 너희 속에 두고 새 마음을 너희에게 주되 너희 육신에서 굳은 마음을 제거하고 부드러운 마음을 줄 것이며 너희로 내 율례를 행하게 하리니 너희가 내 규례를 지켜 행할지라. 마지막 시대에는 성령께서 우리의 인생 가운데 찾아오시고 우리의 심령 성전이 되어서 그분이 우리 가운데 오셨습니다. 예수님께서 왜 육신을 입고 이 땅에 오셨느냐? 저와 여러분들의 깊은 내면 속에 오시기 위해서 육신을 입으셨어요. 왜냐하면 그분이 육신을 입고 오셔서 죽으시고 부활하시고 생명 주는 영이 되어서 저와 여러분들의 내면의 심령 성전 속에 들어오시기 위해서 육신으로 오신 거예요. 그분이 영으로 존재하고 계셨는데 우리 인간의 내면 속에 그때는 오시지 않았어요. 그러나 예수님께서 이 땅에 오셔서 죽으시고 부활 승천하시고 성령 주는 생명 주는 영이 되셔서 오늘 저와 여러분들의 내면 영혼 안에 오신 줄로 믿습니다. 그래서 이제 성령께서 저와 여러분들 안에 거하시는 거예요. 저와 여러분들 안에 사시는 거예요. 여러분, 하나님이 어디 계십니까? 내 안에 그러잖아요. 그런데 요한복음 1장 14절 보니까 요한복음 1장 14절에 이 땅에 오신 이유가 뭐냐면 그의 말씀이 육신인데 우리 가운데 거하심에 그랬잖아요. 거한다라는 것은 그거는 집을 짓고 그 안에 사신다라는 말의 의미예요. 하나님이 저와 여러분들 안에 사시는 줄로 믿습니다. 그 일을 누가 이루셨어요? 예수님이 이루신 거예요. 그래서 예수님이 육신을 입고 이 땅에 오신 이유가 뭐냐? 가장 중요한 것은 저와 여러분들 안에 들어오시기 위함인 거예요. 주님을 영접하는 자는 거듭난 줄로 믿습니다. 할렐루야. 자, 그러면 이 주님이 우리 안에 오셔서 회복시키시는 것이 뭐냐? 이제 말씀으로, 구약시대 말씀으로 주셨고 성령으로 우리 가운데 오셔서 우리의 심령 속에 토라를 회복시키는 거예요. 여러분, 토라가 회복되는 거가 뭘까요? 그게 하나님의 형상이 우리 안에서 회복되는 거예요. 이해가 되시면 하면. 할렐루야. 왜 토라가 회복되어야 되느냐? 말씀 안에만 생명이 있기 때문에 그런 거예요. 말씀이 무너질 때 신앙은 감정 중심으로 흘러가거나 율법주의로 굳어집니다. 근데 말씀 위에 세워진 신앙은
견고하고 열매를 맺는 거죠. 그러면 어디서 말씀이 세워지느냐? 저와 여러분들의 내면 속에서 세워지는 거예요. 자, 마태복음 5장 17절로 19절 같이 읽습니다. 내가 율법이나 선지자를 폐하러 온 줄로 생각하지 말라. 폐하러 온 것이 아니요 완전하게 하려 함이라. 진실로 너희에게 이르노니 천지가 없어지기 전에는 율법의 1.1획도 결코 없어지지 아니하고 다 이루리라. 그러므로 누구든지 이 계명 중에 지극히 작은 것 하나라도 버리고 또 그같이 사람을 가르치는 자는 천국에서 지극히 작다 일컬음을 받을 것이요 누구든지 이를 행하며 가르치는 자는 천국에서 크다 일컬음을 받으리라. 하나님의 말씀이 우리의 지식에 머무는 게 아니에요. 우리의 감정에만 머무는 게 아니에요. 우리의 의지에만 머무는 게 아니에요. 그분이 우리의 전인격적인 영과 혼과 육을 말씀의 토대 위에서 만들어 가시는 거예요. 그러면 그 말씀의 토대가 뭐냐면 토라라는 거예요. 이해가 되시면 아멘. 그래서 우리의 심령 속에 토라가 회복되면 하나님의 형상이 회복되는 거예요. 그런데 이 토라가 회복되는 거가 구약 시대에는 안 됐어요. 그들은 지식 속에, 그들은 감정 속에 머물러 있었어요. 그러나 이제는 예수 그리스도께서 생명 주는 영으로 그분이 직접 우리 가운데 오셔서 그분이 살아가심으로 인해서 이 토라가 회복되는 줄로 믿습니다. 할렐루야. 자, 토라가 회복되어지는 거가 이제 아까 제가 절기를 잠깐 푼다라고 얘기를 했었는데요. 여러분 우리가 잘 생각해 봅시다. 안식일을 지켜야 될까요? 안 지켜야 될까요? 주일은 우리가 잘 지키고 있지요. 유월절을 지켜야 될까요? 안 지켜야 될까요? 상번제를 지켜야 될까요? 안 지켜야 될까요? 다 율법으로 안 지켜도 되나요? 자, 제가 한번 얘기하는 걸 잘 들어보세요. 여러분, 안식일은 안식일이에요. 그렇잖아요. 주일은 주일이에요. 안식일하고 주일 개념은 완전히 달라요. 안식일은 창조의 개념이고요, 주일은 새로운 창조의 개념이에요. 믿어지시면 아멘. 자, 우리가 이 토라가 회복이 되면 사실은 놀라운 역사들이 일어나요. 왜냐하면 하나님의 말씀 그리고 토라의 본질 되신 예수 그리스도, 그분이 우리 안에 오셔서 이 말씀이 세워지게 만들어가는 거예요. 내 속에서 토라가 회복되면 그야말로 많은 부분들이 정렬되고 새로워져요. 뭘로 정렬되느냐? 말씀으로 정렬돼요. 이해가 되시면 아멘. 우리는 영과 혼과 육으로 만들어졌죠. 영은 하늘의 하나님과 교통하도록 되어져 있어요. 그게 본질이에요. 우리의 혼은 사실은 타락한 부분은 어디냐면 혼이에요. 그래서 영이 죽어버린 거예요. 왜냐하면 혼이 하나님 앞에 하나님을 바라보는 쪽으로 가면 영과 혼이 일체가 되어서 하늘이 열려요. 그런데 이 혼이 육신과 연합되어서 땅을 바라보면 그게 육신이 된 거예요. 육신대로 살면 반드시 죽을 것으로 돼 영으로 몸의 행실을 죽여야 사는 거예요. 그래서 혼적인 부분이 뭐냐면 자아예요. 여러분, 철저하게 자아가 파쇄되어야 하나님을 만나는 줄로 믿습니다. 믿어지시면 하면, 우리가 십자가가 두 개인데 하나는 예수 그리스도의 십자가고요, 하나는 내 십자가요. 내 십자가 바로 지고 주님을 따라가는 것이 그게 신앙이에요. 그런데 내 십자가가 뭐냐? 철저하게 자아의 죽음이에요. 근데 이 자아의 죽음은 잘 몰라요, 사람들이. 여러분, 저와 여러분들이 비밀, 영적인 깊은 비밀 하나가 있는데 그게 자아의 파쇄예요. 자아가 파쇄되기를 주의 이름으로 축원합니다. 그러면 자아가 파쇄되는 거가 뭘까? 그건 숙제입니다. 그거는 말로 해가지고 되는 문제가 아니에요. 매일의 삶 속에서 내가 경험되는 진리가 되어야 돼요. 믿어지시면 하면, 자, 이처럼 하나님의 거룩한 그 구속사적인 진리가 절기 안에 들었다 그랬어요.
유월절 속에 들어있고, 무교절 속에 들어있고, 초막절 속에 들어있고, 그리고 오순절 속에 들어있고, 나팔절 속에 들어있고, 대속죄일 장막절 속에 들어있어요. 그 속에 모든 예수 그리스도의 이 땅의 물질적인 세계 속에 이루어지는 하나님의 깊은 계획이 그 속에 들어있어요. 장차 주님께서 오시는 계절은 나팔절, 대속죄일, 초막절인 줄로 믿습니다. 그래서 이러한 절기가 회복이 되면 창조 질서가 회복이 돼요. 거룩의 리듬이 우리 안에서 만들어져 가고 맞춰져 가요. 여러분, 식탁과 공동체가 회복되는 줄로 믿습니다. 율법, 이 토라에는 무엇을 먹고 그리고 무엇을 마시고 이 식탁이 어떤 영적으로 드려져야 되는 것들이 있어요. 근데 요즘에는 조금은 어떤 법적인 것에서 초월해서 많이 뭐라고 해야 될까요? 느슨해졌는데요. 사실은 깊이 들어가 보면 굉장히 깊은 영적인 의미가 있어요. 이 코셔에는 땅을 기어다니는 것과 땅을 사는 짐승들이 있고요, 그리고 하늘의 영적인 짐승들이 있어요. 그런데 하나님 앞에 제사로 드려지는 비둘기나 소나 양이나 염소 이런 것들은요 다 하늘에 속한 짐승들이에요. 그런데 성경에 보면 하늘에 속한 짐승을 먹으라고 나왔고 땅에 속한 짐승은 먹지 말라고 그랬어요. 근데 이걸 먹고 안 먹고 그게 중요한 게 아니고, 먹고 안 먹으면서 하늘의 비밀, 하늘과 연결되어질 수 있다는 거예요. 여러분, 우리는 이 모든 세상이 다 영적인 세상이에요. 우리가 물질적으로 눈에 보이지만 이미 우리의 눈에 보이지 않는 세상에는 다 영적인 것과 연결되어 있어요. 내 영이 하늘과 연결되어져 있는 줄로 믿습니다. 내가 죽으면 어디로 갔느냐? 내가 영성, 이 땅에서 영적으로 만들어진 만큼 하늘에 그 자리로 가는 거예요. 그러니까 죽어서 천국 간다? 아니요, 죽어서 천국 가는 게 아니에요. 이미 이 땅에서 저와 여러분들의 육신을 주신 하나님의 깊은 뜻이 뭐냐면, 육신을 가지고 있을 때에 우리는 영적인 것이 만들어져 가는 거예요. 우리가 별을 보면 이렇게 벼 이삭이 올라와서 그 안에 내면을 만들어 놓은 것 같이, 만들어 가는 것 같이 저와 육신을 입고 있는 이 땅에서 우리는 영적인 깊은 내면의 세계들을 만들어가고 그것이 하늘과 소통되는 줄로 믿습니다. 그래서 우리는 이 땅에 살아가는 저와 여러분들의 살아가는 육신의 강건하면 80의 인생과 영원한 인생과 무게를 재면 같아요. 뭐 죽으면 천국 가는 거, 여러분 그거 아니에요. 그거보다 더 중요한 거가 있어요. 내가 이 땅에 살아가는 순간순간의 삶의 모습을 하늘과 소통하면서 내 안에 영적인 내면, 영성을 키워가야 되는 거예요. 그것이 이 땅에서만 있기 때문에 그러는 거예요. 이해가 되시면 아멘. 할렐루야. 그래서 우리는 눈에 보이는 이 세상을 보고 살아가는 게 아니고 눈에 보이지 않는 영원한 나라까지 믿음의 눈이 열려 살아가기를 주의 이름으로 축원합니다. 그게 어디에 있느냐? 성경에 기록되어 있다는 거예요. 그게 어디에 있느냐? 토라 속에 다 들어가 있다는 거예요. 토라가 회복되면 영성이 회복되는 줄로 믿습니다. 그 사람이 도덕적으로 되죠. 가정 안에서 연합되고 하나 되어지죠. 질서가 회복되어지죠. 자녀의 교육을 어떻게 시켜요? 부모와 자녀 간에, 또 배우자와 배우자 간에 이런 모든 규정들이 성경에 기록되어 있어요. 그러니까 깊은 영적으로 살아가는 사람은 말씀 앞에 정렬이 되는 거예요. 말씀 앞에 정렬이 되어져서 살아가게 되는 거예요. 그래서 오늘 우리는 말씀의 기반의 교육과 훈련이 토라 포션이 회복될 때 되고, 그리고 히브리적 사고가 저와 여러분들에게 회복되어져서 거룩한 그러한 리듬이 저와 여러분들 안에 만들어지는 거예요. 할렐루야. 그래서 마지막 시대에 토라가 회복되는 것이 뭐냐면 그게 거룩한 신부로 준비되는 거예요. 믿어지시면 아멘. 왜냐하면 토라대로 살아가면 그게 말씀 앞에 정렬되는 거잖아요. 말씀 앞에 정렬이 뭐예요? 그리스도의 형상이 내 안에 이루어지는 거죠. 그리스도의 형상이 이루어지는 것이 뭐예요? 하늘의 뜻과 일치되어지는 거잖아요. 그러니까 이 말씀이 저와 여러분들 안에 회복되어져 가는 것이 뭐냐면 토라의 회복인 줄로 믿습니다. 토라가 내 안에 회복되기를 원하시는 분들 아멘. 가정 안에 회복되기를 원하시는 분들 아멘. 교회 안에 회복되기를 원하시는 분들 아멘. 토라는요 공동체적이에요.
믿어지시면 하면. 토라가 회복되는 교회는 굉장히 강력한 공동체가 만들어지는 줄로 믿습니다. 나는 우리 ICJ가 이 사명을 잘 감당해야 될 줄로 믿습니다. 그러면 ICJ에 대한 내용을 잠깐 얘기하고 마무리를 짓도록 하겠습니다. 그럼 ICJ의 사명은 뭐냐? 이스라엘을 사랑하는 거, 그것보다 더 너머에 있는 것이 뭐냐면 이처럼 말씀의 회복을 위한 열방의 부르심이에요. 토라가 회복되어야 된다 그래요. 그러니까 이 ICJ를 창립했던, ICJ가 인터내셔널 크리스천 엠버시 제루살렘이거든요. 근데 1980년에 이스라엘의 수도가 예루살렘으로 있는 거를 유엔에서 원치 않았어요. 그래서 예루살렘의 수도를 어디로 옮기느냐면 저쪽에 텔아비브 쪽으로 옮겨요. 그러니까 그것을 대부분의 하나님의 깊은 뜻을 알지 못하는 사람들은 그런 거에 대해서 별로 관심이 없어요. 그때는 미국이고 어느 나라고 다 텔아비브 쪽으로 이 수도를 옮겨야 된다고 해서 옮겨버렸어요. 그런데 성경적인 관점으로 성경의 말씀에 의해서 바라보니까 이스라엘의 수도는 어디여야 돼요? 예루살렘이어야 되거든요. 그래서 기독교인들이 약 1000여 명 정도가 초막절 때 모여서 만들어진 단체가 뭐냐면 ICJ예요. 성경의 관점대로, 성경의 말씀대로 우리는 이스라엘을 지지한다. 이스라엘에 대한 회복에 대해서 기도한다. 그게 이스라엘을 사랑하고, 그리고 언약이 회복되는 중심지인 시온에서 시작된 말씀, 절기, 예배, 신부의 회복, 이게 열방이 동참하는 그러한 이 단체가 된 거예요. ICJ가. 자, 그래서 이제 ICJ가 가장 중요한 핵심 포인트가 뭐냐면 토라로 돌아가는 교회. 모든 이방인에게 주어진 어떤 율법보다는 예수님 안에서 성령으로 마음에 기록된 하나님의 질서. 세계교회가 다시 성경, 특히 잊힌 뿌리 토라로 돌아갈 수 있도록 해야 된다. 그래서 ICJ가 이 기독교적인 그러한 마인드에서 다시금 예루살렘에 ICEJ 그 본부를 세우고 그리고 사역을 시작한 줄로 믿습니다. 할렐루야. 자, 그러면서 이제 절기와 예배가 회복돼요. 이 ICJ의 가장 중요한 그러한 것 중에 하나는 절기 속에 구속사적인 예수님의 그 구속사가 새겨져 있어요. 그래서 ICJ가 전 세계인들을 중심으로 한 초막절에 예루살렘에 와서 초막절 행진을 합니다. 그러면서 이 절기에 대한 회복을 굉장히 실제적인 모습으로 보여주고 강조한 거예요. 이렇게 예루살렘에 마칭을 하면은요, 그 전에는 어땠는지 모르겠어요. 저희가 갔을 때 보면 막 눈물을 흘리시는 분들이 있어요. 유대인들 중에. 왜 그러냐? 이 말씀이 성취가 되어지는 것들을 보기 때문에 그래요. 이해가 되시면 하면 할렐루야. 스가랴 14장 16절 17절. 스가랴 14장 16절 17절 같이 읽습니다. 예루살렘을 치러 왔던 이방 나라들 중에 남은 자가 해마다 올라와서 그 왕 만군의 여호와께 경배하며 초막절을 지킬 것이라. 땅에 있는 족속들 중에 그 왕 만군의 여호와께 경배하러 예루살렘에 올라오지 아니하는 자들에게는 비를 내리지 아니할 것인즉. 초막절에 와서 예루살렘에서 왕을 아련하라는 거예요. 물론 이것은 예언적인 말씀입니다. 아마 천년왕국 때 그렇게 될 줄로 믿습니다. 그러나 우리는 끊임없이 우리의 인생의 삶을 리허설하는 거예요. 여러분, 우리가 안식일을 지키는 것도 영원한
안식에 들어가는 리허설을 하는 것인 줄로 믿습니다. 주일이 뭐냐면, 주일은 새로운 영원한 세계에 들어가는 그러한 새로운 세대에 대한 예언적인 행동이에요. 그래서 우리가 매일마다 이 절기와 그리고 말씀들을 지키면서 우리는 끊임없이 리허설하고 있다고 생각하시면 되겠습니다. 영원한 나라, 하나님께서 우리를 위해서 예비한 영원한 나라에 들어가기 위한 영원한 하나님의 통치, 그분의 백성, 그분의 신부된 거룩한 새 예루살렘에 우리는 주인공들이 되기 위해서 이미 주님이 말씀을 선포하시고 이 땅에 말씀을 주시고 그 말씀대로 준비해 가라는 거예요. 앞으로 일이 이렇게 될 것이니까 계속해서 준비하라는 거예요. 할렐루야. 그래서 우리는 이처럼 이스라엘과 열방의 연합, 하나 된 한세 사람을 유대인과 이방인들이 복음 안에서 하나 되는 것을 지금 계속해서 만들어가고 있는 것을 보게 되어집니다. 왜냐하면 그렇게 돼야 주님이 재림하시기 때문에 그런 거예요. 여러분, 우리의 이방인들이 유대인들을 다시금 섬기고 영적으로 깨워서 우리는 바루카바 베셈 아도나이, 우리는 주님께서 이 땅에 오시는 것을 한세 사람이 되어서 주님을 환영하는 무리 속에 있어야 될 것입니다. 모르죠. 우리는 이미 휴거되어져서 주님과 함께 땅에 오게 될 것입니다. 다 그리 돼야 될 줄로 믿습니다. 그렇게 한세 사람이 됐으니까 유대인들과 이방인들의 이제는 분열이 아니라 이제는 새롭게 영 안에서 연합되고 하나 되어지는 그 일을 누가 하고 있느냐? 지금 이 ICEJ가 하는 거예요. 그러니까 이 ICEJ는 영적으로 깨어있는 이 땅의 그리스도인들이 유대인들을 섬기고 유대인들과 연합되고 유대인들을 회복시키고 유대인들을 위해서 중보하고 하나님의 뜻이 이 땅에 이루어지기를 위해서 하나님께서 영적인 깊은 의식을 깨워서 준비시킨 사람들인 줄로 믿습니다. ICJ가 이 땅에 있다는 것은 하나님의 은혜인 줄로 믿습니다. 그래서 이 땅에 초막절은 어떻게 보면 출애굽 여정의 그러한 기념하는 절기인데 장차 올 천년왕국에 대한 예표예요. 그래서 우리는 이 초막절의 마칭을 통해서 장차 천년왕국이 이 땅에 올 것에 대한 준비를 하고 있는 단체입니다. 할렐루야. ICJ가 멋있는 단체입니다. 가만히 생각해 보면 참 영적으로 깨어있는 단체. 그래서 이 ICEJ를 통해서 우리는 초막절마다 예루살렘의 열방의 대표들이 모여서 그리스도의 재림을 선포하고 신부의 예식을 미리 행하고 있는 것들을 보게 됩니다. 그래서 이처럼 토라의 회복은 마지막 시대에 성령께서 이 땅에 늦은 비의 은혜를 부으셔서 내면 속에 그분의 형상이 완성되어져 가는 거예요. 예수님께서 이 땅에 내가 율법을 폐하러 온 것이 아니라 완성시키러 하셨다고 그랬잖아요. 어떻게 완성이 되느냐? 그분이 저와 여러분들 안에 오셔서 이제는 이 토라, 이 말씀, 그리스도의 형상, 하나님의 형상이 우리 안에서 이루어져 가는 일들을 성령께서 하실 줄로 믿습니다. 이제 이 땅에 대부흥 대추수를 통해서 마지막 시대에 주님이 추수를 할 건데요, 이때는 놀라운 지금까지 임했던 그 어떤 시대보다 강력한 성령의 임재가 임하는 때가 올 줄로 믿습니다. 머지않았습니다. 올해, 내년, 저는 올해라고 봅니다. 저는 올해였으면 좋겠습니다. 올해 ICJ에서 시작됐으면 좋겠습니다. 우리 모임 속에서 시작됐으면 좋겠습니다. 할렐루야. 특별히 이 땅에 대한민국에 ICEJ, 하나님을 사랑하고 그리고 주님의 재림을 준비하는 신부들이 각자 도생하고 있지만 다시 한번 이 땅에 우리나라에 연합되어져서 동방에 하나님께서 이 유대인들을 회복시키고 유대인들을 준비시키는 데에 특별히 우리나라의 그리스도인들에게 이 DNA를 넣어주신 것 같아요. 전 세계적으로 볼 때
우리나라 같이 이렇게 이스라엘에 대한 중보 단체들과 그리고 선교사들과 이스라엘에 대한 특별한 감정을 가지고 있는 나라가 우리나라가 제일인 것 같아요. 여러분, 이것은 부르심인 줄로 믿습니다. 이것은 사명인 줄로 믿습니다. 오늘 저와 여러분들이 나도 그런 마음을 가져야 되고, 그리고 나와 같이 옆에 있는 분들의 의식을 깨워서 이 의식이 깨어있는 그리스도인들로 만들어가야 될 줄로 믿습니다. 할렐루야. 그래서 토라는 저와 여러분들 안에서 회복되어야 되고, 교회 안에서 회복되어야 되고, 우리의 교회가 이처럼 회복되어지면 우리는 주님의 재림을 맞이할 준비를 해가는 거예요. 그래서 가장 중요한 토라의 회복의 이유가 뭐냐면 주님의 재림을 준비하는 겁니다. 할렐루야. 우리 ICJ 코리아가 대한민국에서 이 일을 훌륭하게 기도하면서 감당해야 될 줄로 믿습니다. 그런데 저는 그렇게 생각해요. 우리가 하는 거 아니다. 절대 우리가 하는 거 아니다. 우리는 그저 그분의 도구에 쓰임받으면 된다. 그냥 모이라고 할 때 어찌 보면은 한 달에 한 번 모이잖아요, 우리가. 이게 별거 아닌 것 같은데 앞으로 굉장히 성령의 역사가 바람처럼 불처럼 우리의 공동체, 우리 ICJ를 만들어가고 이끌어가실 줄로 믿습니다. 우리가 하는 게 아니라는 거, 주님이 하신다라는 거, 주님이 하실 줄로 믿습니다. 주님이 하십니다. 할렐루야. 우리 안에서 행하시는 이는 주님이십니다. 이미 그분이 우리 안에서 행하셨고 우리 안에서 완성하실 것입니다. 오늘 저와 여러분들이 이 역사에 깨어서 쓰임받는 은혜가 있기를 주의 이름으로 축원합니다. 할렐루야.